Good morning, students. Good morning, students. In today's class, we'll study about the 2019 question paper problem, that is non-profit organization problem. Okay, that is for 12 marks. Okay, so let us study. Let us move on. So, from the following receipts and payments account of balance sheet of Union Club, that is as on 31st March 2018. So, they have given you the balance sheet details as well as the receipts and payments details. Okay, so and they have given some additional information regarding the question. Okay, so let us see how we can solve this problem. So, let us move on. So first, from the details, you need to prepare the income and expenditure account as well as the balance sheet on the closing date. Okay. So income and expenditure account as on 31st March 2018. Okay. So you need to prepare. So first, you need to record the expenditure side. So what all the amounts you need to take for the expenditure side. So you need to look after the payment side. Okay, so first, what is the first payment? That is general expenses. Okay, so general expenses, what is the amount? That is 900. So you need to record it in the expenditure side. So that is general expenses. To general expenses. To general expenses. So that is 900 rupees. 900 rupees. Okay, so that is the first one. So what is the next one? That is salary. Okay, salary. So salary. To salary, what is the amount? That is 16,000. So 16,000, you will be writing it in the inner column. Why you write it in the inner column? Because there is an outstanding salary in the adjustment. Okay, as well as there is an adjustment in the previous balance sheet. Okay, so considering that, you need to look while preparing, while entering the amount in the outer column, you need to look after this. Okay, so salary is 16,000. So 16,000 you have recorded. Okay, next, what is the next situation is that, so you need to look for the adjustment. So outstanding salary outstanding as on 31st March 2018, that is 1,000. So outstanding salary. Okay, so I have told you the rule. If outstanding is current year, if it should be added. Outstanding previous year, it should be deducted. Okay, as well as advance current year should be deducted. Advance previous year should be added. So you need to know this rule, then only you can solve this problem. Okay, so as we have previously discussed. So first, so outstanding current year, we need to add it. Okay, previous year, or else we can call it as last year also. Okay, this can be called as last year also. Okay, so salary outstanding. So salary outstanding, it is for the current year. This is 2017-18 is the current year. Okay, so see the balance sheet. So they have given you the balance sheet of 31st March 2017. Okay, and they have given you the receipts and payments account of 31st March 2018. Okay, so 2017 closing will become the opening, that is 1/4/2018. Sorry, 1/4/2017 to 31st March 2018. That will be the current year. Okay, so this is the previous year data. Okay, previous year closing data. Okay, that will be the opening data for this year. Okay, so salary outstanding 2018. So we are preparing 2018 right now. So closing income and expenditure as on 31st March 2018. So you need to add the outstanding salary, outstanding salary, how much for the current year? It is current year 2018. So current year ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ add ಮಾಡಬೇಕು
So you need to add it. So yes, amount is 1,000. 1,000. You have added it. So you have got 17,000. And there is another adjustment in the previous balance sheet, that is outstanding salary. They have given you 1,000. So this is outstanding of last year, that is previous year. Okay, so last year is ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ that is 2,000, that is previous year ಅಥವಾ last year. Okay, that is last year. Outstanding salary last year, that is what is the amount? It is 1,000. You need to deduct it 1,000 and put it on the outer column. So the balance is 16,000. Okay, that is the salary adjustment. Next, what about the next one? That is postage. To postage. Okay, so postage. What is the amount of postage? That is 1,300. Is there any adjustment regarding the postage? You need to look in the balance sheet also, additional information also, and the receipts and payments account. So one amount is that is 1,300. You need to record it directly. There is no any adjustment. 1,300. So general expenses aito, salary aito, as well as postage you have recorded. What is the next one? That is electricity charges. So electricity charges. Is there any adjustments regarding that? You just need to look after. So that is 7,800. So 7,800 will be recording it in the inner column. Why we are recording it in the inner column? Because there is an adjustment in the additional information. Okay, that is electricity charges paid in advance 650. Okay, so this advance is related to which year? Is it for the current year or the previous year? You just need to look after. If they have given information, additional information, if they have given anything in the additional information, it is regarding the current year. If they want to give it for the previous year, they will mention the year. Okay, so if they have not mentioned anything, you just need to think that it is related to the current year. So electricity charges paid in advance 650, that is for the current year. So current year advance idre em madbeku, just see here, advance current year, you need to deduct it. Okay, so less advance, that is current year, advance current year, that is this is the amount of 650. 650, you need to deduct it, we'll get 7,150 in the outer column. So that is electricity charge. So idu kuda electricity charge. Next, idenide furniture. So furniture ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ at 10% each only on the opening balances ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಡಿಷನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುವು, ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,600. ಸೊ 2,600 into 10%.
ಓಕೆ 10% ಆದ್ರೆ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 260 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 260 ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಬುಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವು ಬರೀ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, so next one, that is to depreciation on books. To depreciation on books. Books ಮೇಲೂ ಕೂಡ depreciation ಇದೆ. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 6200 ಇದೆ. ಸೊ 6200 into 10 divided by 100, that is 620 rupees. 620 rupees you have recorded that also. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯ್ತು, ಬುಕ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದು 600 rupees ಇದೆ. ಸೊ 600 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 600, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7200 rupees ಇದೆ. 7200. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ 7200 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬುಕ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರು, ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the closing balance of receipts and payments account. Okay, so this will also not come. Okay, this closing balance will come in the balance sheet. This closing balance will come in the balance sheet. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಣ? ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 75,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 75,000. ಯಾಕೆ ನಾ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2018. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? ನಾವೀಗ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? 31st March 2018. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2018 ಈ ಡಾಟಾ ಏನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಡಾಟಾ? ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ ಟು ಆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ current year, that is 10,000. You need to add it and put it in the inner column only because it has another adjustment. 85,000. So add ಮಾಡಿದ್ರಿ 85,000 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೇವೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? 3,600. ಸೊ 3,600 rupees ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ 3600 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 81,400 ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಬೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000 ಇದೆ. 2000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೈ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್. ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,000 rupees ಇದೆ. 7,000 ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡು. ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ 7,000, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೊನೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಡೊನೇಷನ್ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರೇನಾರ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಆಡ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 400 rupees ಇದೆ. ಸೊ 400 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೇವೆ. 400 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಅದು ಕೂಡ ಆಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈಗೇನ್ NPO ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬಂಡವಾಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 400 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ it will be on the income side, that is 90,800. 90,800. So the difference 90,800 ಒಳಗ ಉಳಿದ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 56,770. 56,770. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆ? ನಾ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 15,900 rupees. ಸೊ 15,900 rupees ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 15,900 rupees ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇದು 2017 ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು 2018 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಬುಕ್ಸ್ 6,200 ಇದೆ. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ 6,200 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಡಿಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 13,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 2018ರಾಗ. ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,200. ಓಕೆ, ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಈ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 6,200 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಡಿಷನ್ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 13,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಎಡಿಷನ್ಸ್ 13,000. ಓಕೆ, 13,000. ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 13,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 19,200 rupees ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 19,200 rupees ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು? ದಟ್ ಇಸ್ 620 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ 620 rupees ಇದೆ. ಆ 620 ನ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 620 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 18,580 rupees ಬಂತಿದೆ. ಸೊ 18,580 rupees ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಡಿಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13,000 ಇದೆ. ಸೊ 13,000 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಡಿಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 19,200 ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ 620 rupees ಇತ್ತು. ಆ 620 ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 18,580 rupees ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಸೆಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ? ಇದು 2016-17 ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು?
ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು 2018 10,000 ಇದೆ. ಆ 10,000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 3,600 ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2016-17 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಕತ್ತೀವಿ 31st March 2018. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 17-18 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಡ್ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫರ್ನಿಚರ್? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2,600 rupees ಇದೆ. ಸೊ 2,600 ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಡಿಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಳಿದಿದಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,600. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, 26,500 rupees ಫರ್ನಿಚರ್ ತಂದಿದೆ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎಡಿಷನ್ 26,500 rupees. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 29,100 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 29,100 ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 29,100 ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫರ್ನಿಚರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ 280. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು 280. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಾರಿ 280 ಅಲ್ಲ 260. ಓಕೆ, 260 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 28,840. 28,840 rupees ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಎಡಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಗಾಟ್ 29,100. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 28,840 rupees ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 25,000 rupees. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 25,000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಚ್ಚಿದೆ 25,000. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇಡ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಿದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ electricity charges. So that is electricity charges. Yes, the advance that is 650. So 650 now amount na hachideve. Advance electricity charges that is 650. 650 na hachidena. Okay. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2018 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 2018 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2018
1000. So 1000 as it is record ಮಾಡಿ 1000 outstanding salary. ಹೌದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು outstanding salary, ಅದು previous year, that is last year. This is current year outstanding salary ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1000 current year. So current year outstanding ಅನ್ನ record ಮಾಡಿ. Okay, so next ಏನಿದೆ capital fund. Capital fund so capital fund ಎಷ್ಟಿದೆ 39,900 rupees ಇದೆ. ಸೊ 39,900 rupees ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 39,900. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ 39,900 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, that is 7,300. life membership is 7,300. okay, next donation to be capitalized ಅಂತಿತ್ತು. okay, donation to be capitalized ಅಂತಿತ್ತು, donation. okay, so ಆ capitalized donations ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. next plus surplus ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು 56,770 rupees ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1,13,970 1,13,970. we just make a total of this, that is 1,14,970 both the sides. 1,14,970. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆವು, ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ನ ಎದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ 56,770, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.